Students, in the previous class we discussed something about the Compton effect, and now we are going to the mathematical derivation of those. Here we know what is Compton effect: a photon having frequency nu colliding with the target electron, and then the photon will get scattered by an angle phi, and the electron will also get scattered with an angle theta. Here the frequency of scattered photon will be different from that of incident photon. So we need to find what is the change in frequency, otherwise change in wavelength. If we know the change in wavelength, then we can find what is the change in frequency. So for that we are taking the help of conservation of linear momentum and conservation of energy. You know what is conservation of momentum or conservation of linear momentum? The total momentum before collision will be equal to total momentum after collision. So here it is a two-dimensional process. So we are taking the momentum conservation in x direction and y direction, otherwise in horizontal direction and perpendicular direction. If we are thinking about this horizontal direction, we know before the collision electron at rest, so that momentum of electron equal to 0, and energy will be only the rest mass energy, that is taking mu 0 c square, and the incident photon is traveling in x direction or in horizontal direction, so the momentum will be equal to h nu by c, and we discussed how we are getting the momentum as that. So okay, so after the collision what will happen? The electron is scattering by an angle theta and photon is scattering by an angle phi. So in x direction we can find that the component of momentum of scattered photon will be h nu prime by c cos phi. You know that because the momentum is h nu prime by c, and we can resolve that momentum into rectangular components, one in horizontal direction and one in vertical direction. In horizontal direction the component will be h nu prime by c into cos phi. Otherwise simply we can say that cos theta or cos phi is equal to adjacent side by hypotenuse. Otherwise adjacent side is equal to hypotenuse into cos phi. So here hypotenuse is h nu prime by c. You can look that figure on right side. So the adjacent side will be h nu prime by c into cos phi. So that is the horizontal component of momentum of the scattered photon. Then we are trying what is the horizontal component of momentum of electron. So in this case electron having the momentum p after the collision, so the horizontal component of that will be p cos theta. Okay, that's not a problem. So the total momentum before collision is h nu by c, and total momentum after collision is h nu prime by c into cos phi plus p cos theta. So I am just writing that equation. So from here we can write that pc cos theta equal to h nu minus h nu prime cos phi. Okay. Similarly I am trying to find what is the momentum in y direction. In y direction we know before the collision no momentum is there because no moment in y direction. The incident photon is moving in x direction, so there is no any component of momentum in y direction. But after the collision what will happen? After the collision we know that scattered photon is moving with an angle phi, and scattered electron is also going with a momentum p. So we are finding what is the vertical component of momentum of scattered photon. So that will be h nu prime by c sin phi. Similarly, the vertical component of momentum of scattered electron will be p sin theta, but they are opposite to each other. So we can find the final momentum is equal to h nu prime by c sin phi minus p sin theta. So we can write that equation as 0 equal to h nu prime by c sin phi minus p sin theta. By rearranging, we can write the equation as pc sin theta is equal to h nu prime sin phi. Okay. So what I am going to do is I am going to square those two equations and I am going to add those two equations.
So on squaring, the left hand side of first equation will be p square c square cos square theta, and that of the second equation will be p square sin square c square sin square theta. So by adding this p square c square cos square theta and p square c square sin square theta, I will get p square c square, isn't it? P square c square I can take it outside, then cos square theta plus sin square theta, that will be 1. Okay, that is about the left hand side of that equation 3. Then about the right hand side, I am going to square it. അപ്പോൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമെങ്കിൽ എന്താ കിട്ടുക? എച്ച് ന്യൂ സ്ക്വയർ അത് കിട്ടും, മൈനസ് എന്താ കിട്ടുക? എച്ച് ന്യൂ പ്രൈം അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കോസ് സ്ക്വയർ 5, ഇസ്ൻ്റ് ഇറ്റ്? പിന്നെ മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു എച്ച് ന്യൂ പ്രൈം കോസ് 5 അതായിരിക്കും, ഇസ്ൻ്റ് ഇറ്റ്? അതായത് എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്തായിരിക്കും? എസ് സ്ക്വയർ ന്യൂ പ്രൈം സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ 5, ഇസ്ൻ്റ് ഇറ്റ്? അത് രണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? എസ് സ്ക്വയർ ന്യൂ സ്ക്വയർ കോസ് സ്ക്വയർ 5 ഉണ്ട്, എസ് സ്ക്വയർ ന്യൂ പ്രൈം സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ 5 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എസ് സ്ക്വയർ ന്യൂ പ്രൈം സ്ക്വയർ കോസ് സ്ക്വയർ 5 പ്ലസ് എസ് സ്ക്വയർ ന്യൂ പ്രൈം സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ 5 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ കിട്ടുക? എസ് സ്ക്വയർ ന്യൂ പ്രൈം സ്ക്വയർ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. Cos square 5 plus sin square 5 will be 1. So we will get the equation as p square c square is equal to h nu square minus 2 h nu prime cos 5 plus h nu prime whole square. It's okay. So it is the equation number 3 which I obtained by using law of conservation of linear monomer. Okay. Then I am coming to conservation of energy. So when we are thinking about the conservation of energy, you need to know one thing, that ഈ ഇലക്ട്രോണിന് എവിടെ നിന്നാണ് പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള എനർജി കിട്ടുക, അതായത് കൈനറ്റിക് എനർജി കിട്ടുക? അത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇൻസിഡൻറ്റ് ഫോട്ടോൻ്റെ എനർജി എച്ച് ന്യൂ ആണ്, സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോയ ഫോട്ടോൻ്റെ എനർജി എച്ച് ന്യൂ പ്രൈം ആണ്. അപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ വിൽ ബി എച്ച് ന്യൂ മൈനസ് എച്ച് ന്യൂ പ്രൈം, ഇസ്ൻ്റ് ഇറ്റ്? സോ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദാറ്റ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ വിൽ ബി എച്ച് ന്യൂ മൈനസ് എച്ച് ന്യൂ പ്രൈം സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ദാറ്റ് വിൽ ബി റെസ്റ്റ് മാസ് എനർജി പ്ലസ് കൈനറ്റിക് എനർജി നമുക്ക് എഴുതാം, ഇസ്ൻ്റ് ഇറ്റ്? സോ ദ ടോട്ടൽ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് m0 c സ്ക്വയർ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5. റിലേറ്റിവിറ്റി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എനർജി എഴുതാൻ പറ്റുക? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ പറഞ്ഞതാണ്, ദ ടോട്ടൽ എനർജി വിൽ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് റെസ്റ്റ് മാസ് എനർജിയുടെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് p സ്ക്വയർ c സ്ക്വയർ തീറ്റ. സോ E ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് m0 സ്ക്വയർ c⁴ പ്ലസ് p സ്ക്വയർ c സ്ക്വയർ, ഇസ്ൻ്റ് ഇറ്റ്? സോ ഐ ആം ഇക്വേറ്റിംഗ് ദോസ് ടു ഇക്വേഷൻസ്. അതായത് രണ്ടിലെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഇ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് സ്ക്വയർ ചെയ്യാണ് ആ സ്ക്വയർ റൂട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? കെ ഇ പ്ലസ് m0 c സ്ക്വയർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു m0 സ്ക്വയർ c⁴ പ്ലസ് p സ്ക്വയർ c സ്ക്വയർ. അത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതായത് ഇക്വേഷൻ 4ൻ്റെ ഇക്വേഷൻ 5ൻ്റെയും എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് റൂട്ട് ഓഫ് m0 സ്ക്വയർ c⁴ പ്ലസ് p സ്ക്വയർ c സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു കെ ഇ പ്ലസ് m0 c സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം. അതിനെ ഒന്ന് സ്ക്വയർ ചെയ്തപ്പോൾ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ഇസ്ൻ്റ് ഇറ്റ്? അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റും? കെ ഇ പ്ലസ് m0 c സ്ക്വയർ ഹോൾ സ്ക്വയർ, അതായത് a പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ടൈം അല്ലേ, ആ ഒരു ഫോമിലാണ്. അപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുക? കെ ഇ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു കെ ഇ ഇൻറ്റു m0 c സ്ക്വയർ പ്ലസ് m0 c സ്ക്വയർ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ. m0 c സ്ക്വയർ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? m0 സ്ക്വയർ c⁴, ഇസ്ൻ്റ് ഇറ്റ്? റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ളതുണ്ട്. അപ്പോൾ m0 സ്ക്വയർ c⁴ എന്ന് പറയുന്ന ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നിന്നും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. അപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക? റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ p സ്ക്വയർ c സ്ക്വയർ മാത്രമാവും, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എന്താവും? കെ ഇ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2 m0 c സ്ക്വയർ കെ ഇ എന്നാവും. ഞാനതിനൊന്ന് തിരിച്ചെഴുതി. p സ്ക്വയർ c സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കൈനറ്റിക് എനർജി സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2 m0 c സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു കൈനറ്റിക് എനർജി, ഇസ്ൻ്റ് ഇറ്റ്? But we know what is kinetic energy. That's equal to h nu minus h nu prime. So I am substituting those value for kinetic energy. So we will get p square c square is equal to h nu minus h nu prime square plus 2 m0 c square h nu minus h nu prime. അപ്പോൾ h nu minus h nu prime ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതിനെ a minus b ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈമിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ a സ്ക്വയർ പ്ലസ് b സ്ക്വയർ മൈനസ് 2ab എന്ന് എഴുതി. അതായത് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദാറ്റ് p സ്ക്വയർ c സ്ക്വയർ is equal to h nu ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് h nu into h nu prime plus h nu prime whole square plus 2 m0 c square into h nu minus h nu prime. That can write as equation number 7. So this equation obtained from conservation of linear energy. So we have an equation p square c square equal to h nu whole square minus 2 into h nu prime cos 5 plus h nu prime whole square. And we have this equation. ആ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് എഴുതുന്നു. ഇക്വേഷൻ 3 ആണ് മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. p square c square is equal to h nu whole square minus 2 h nu
h nu prime cos phi plus h nu prime whole square. സെവൻത്ത് ഇക്വേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എടുത്തെഴുതി. സോ വെൻ വി ആർ ചെക്കിംഗ് ദീസ് ടു ഇക്വേഷൻ, രണ്ടിൻ്റെയും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എന്താണ് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, രണ്ടിനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ രണ്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു. അതായത് എച്ച് ന്യൂ സ്ക്വയർ മൈനസ് 2h ന്യൂ ഇൻറ്റു എച്ച് ന്യൂ പ്രൈം പ്ലസ് എച്ച് ന്യൂ പ്രൈം സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2m0c സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എച്ച് ന്യൂ മൈനസ് എച്ച് ന്യൂ പ്രൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് 2h ന്യൂ ഇൻറ്റു എച്ച് ന്യൂ പ്രൈം കോസ് ഫൈവ് പ്ലസ് എച്ച് ന്യൂ പ്രൈം ഹോൾ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും ഒരുപോലെയുള്ള സാധനമാണ് എച്ച് ന്യൂ ഹോൾ സ്ക്വയറും എച്ച് ന്യൂ പ്രൈം ഹോൾ സ്ക്വയറും. അത് രണ്ടും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി. അപ്പോൾ ബാക്കി നമ്മളെടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള 2 ഇൻറ്റു എച്ച് ന്യൂ ഇൻറ്റു എച്ച് ന്യൂ പ്രൈം പ്ലസ് 2m0c സ്ക്വയർ എച്ച് ന്യൂ മൈനസ് എച്ച് ന്യൂ പ്രൈം ആണ്. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു എച്ച് ന്യൂ ഇൻറ്റു എച്ച് ന്യൂ പ്രൈം കോസ് ഫൈവ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള 2h ന്യൂ ഇൻറ്റു എച്ച് ന്യൂ പ്രൈം എന്നുള്ളതിനെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അപ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ അപ്പോൾ ഉള്ള രണ്ട് ടൈമിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് 2 ഇൻറ്റു എച്ച് ന്യൂ ഇൻറ്റു എച്ച് ന്യൂ പ്രൈം എന്നുള്ളത്. അതിനെ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. അപ്പോൾ ബാക്കി 1 ആയിരിക്കും ഒരു ടൈമിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുക, മറ്റേ ടൈമിൻ്റെ കൂടെ കോസ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ദി ഇക്വേഷൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ, നിങ്ങൾ 8ാം ക്ലാസ് മുതൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്ത് കൊണ്ടുപോകും എന്ത് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ ഉള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റെപ്സ് ആണ്. സോ 2m0c സ്ക്വയർ എച്ച് ന്യൂ മൈനസ് എച്ച് ന്യൂ പ്രൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2h ന്യൂ ഇൻറ്റു എച്ച് ന്യൂ പ്രൈം ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് കോസ് ഫൈവ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു പ്രശ്നമല്ല, നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യം ഇതിനെല്ലാത്തിനെയും 2 ഇൻറ്റു എച്ച് സ്ക്വയർ ന്യൂ സി സ്ക്വയർ ഉണ്ട്, 2h സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ കൊണ്ട് വെറുതെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിനും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഒരേ സാധനം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല, അത് ക്യാൻസൽ ആവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക, അതിൽ ചെറിയൊരു ഞാൻ എൻ്റെ റൈറ്റിങ്ങിൽ ചെറിയൊരു തെറ്റുപറ്റി. MC എന്നല്ല, ഞാൻ M0C എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ടിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതുക. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദാറ്റ് 2h സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവം, അല്ല ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവം, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള സി സ്ക്വയർ പോവും, 2 പോവും. പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എച്ച് ന്യൂനും എച്ച് ന്യൂ പ്രൈമിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എച്ച് എനിക്ക് പുറത്തെടുക്കാം, ആ ഒരു എച്ച് പോവും, ബാക്കി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒരു എച്ച് താഴെ ന്യൂമറേറ്ററിലല്ല ഡിനോമിനേറ്ററിലുണ്ടാവും. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു M0C ബൈ എച്ച് ഇൻറ്റു ന്യൂ ബൈ സി മൈനസ് ന്യൂ പ്രൈം ബൈ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ പ്രൈം ബൈ സി 1 മൈനസ് കോസ് ഫൈവ് നമുക്ക് എഴുതാം. ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്, ജസ്റ്റ് ഞാനതിനെ 2h സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ന്യൂ ബൈ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് 1 ബൈ ലാംഡയാണ് അല്ലേ. അതായത് വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫ്രീക്വൻസി. ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്, ഹിയർ ദ വെലോസിറ്റി is c, so lambda is equal to c by nu, otherwise I can find nu by c equal to 1 by lambda. So we can write the equation as m0c by h into 1 by lambda minus 1 by lambda prime is equal to, ഇവിടെ nu by c 1 by lambda 1 by lambda into 1 by lambda prime 1 minus cos phi. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ 1 by lambda മൈനസ് 1 by lambda പ്രൈം എന്നുള്ളതിനെ ഞാൻ ഒന്ന് സബ്ട്രാക്ഷൻ നടത്താൻ നോക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടായിരിക്കും 1 by ലാംഡയും ലാംഡ പ്രൈം ആയതുകൊണ്ട് ലാംഡ പ്രൈം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരും. അപ്പോൾ എന്താ വരിക, ലാംഡ പ്രൈം മൈനസ് ലാംഡ ഡിവൈഡ് ബൈ ലാംഡ പ്രൈം എന്ന് വരും. ഇത് നിങ്ങൾ 8 9 പഠിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഉൽക്രമങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഇതാണ് ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും. അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിൽ എന്ത് വരും, ലാംഡ പ്രൈം മൈനസ് ലാംഡ എന്ന് വരും, ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ബൈ ലാംഡ പ്രൈം എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഈ ലാംഡ പ്രൈം എന്ന് പറയുന്ന ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് ലാംഡ പ്രൈം പരസ്പരം ക്യാൻസൽ ആവും. സോ ദ റിമൈനിങ് വിൽ ബി MC by h into ലാംഡ പ്രൈം മൈനസ് ലാംഡ ആൻഡ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി 1 മൈനസ് കോസ് ഫൈവ്. അപ്പോൾ MC by h എന്നുള്ളതിനെ ഞാൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ലാംഡ പ്രൈം മൈനസ് ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു h by M0c 1 മൈനസ് കോസ് ഫൈവ്. ആൻഡ് ഐ എം സോറി ഹിയർ, ആൻഡ് ഞാനിവിടെ M അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്, M0 റെസ്മാസ് എനർജിയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ മുകളിൽ M0 ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് താഴെയും നിങ്ങൾ M0 തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക. സോറി ഫോർ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാംഡ പ്രൈം മൈനസ് ലാംഡ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടി, h by M0c ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് കോസ് ഫൈവ്. ആ ലാംഡ പ്രൈം മൈനസ് ലാംഡ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, അതാണെന്ത് ഷിഫ്റ്റ്, കോംപ്റ്റൻ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് എന്താ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, വ്യത്യാസം. എന്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം, വേവ് ലെങ്ത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം. സോ ദ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, wavelength of scattered X-ray or scattered photon minus wavelength of incident photon, that is lambda prime minus lambda, that is delta lambda, that is the Compton shift. That Compton shift is equal to h by M0c into 1 minus cos phi. Okay, ഈ h by M0c എന്നുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ കോംപ്റ്റൻ വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുക. എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്കറിയാം 6.626 into 10 raised to minus 34. M0 എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് 9.1 into 10 raised to minus 31 kilogram. C എന്ന് പറയുന്നത് that is the velocity of
light in free space, that is equal to 3 into 10 raised to 8 meter per second. And if you are substituting those values, you will get Compton wavelength of electron as lambda c, that is equal to 2.426 into 10 raised to minus 12 meter. അപ്പോൾ 10 raised to minus 12 എന്ന് വെച്ചാൽ പൈക്കോമീറ്റർ ആണ്, അതായത് 2.426 പൈക്കോമീറ്റർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ഈ കോംപ്റ്റൺ ഷിഫ്റ്റ് എല്ലാ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനും ഉപയോഗിച്ചാൽ അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ എന്താണ്, ഈ ലാംഡ സി അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്റ്റൺ വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ, ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കോംപ്റ്റൺ വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ആ ഓർഡറിലുള്ള, അതായത് പൈക്കോമീറ്റർ റേഞ്ചിലുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ആണ് ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ്റത്തിനെ ഇൻസിഡ് ചെയ്യുന്നത്, മുകളിൽ തട്ടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക, വി ക്യാൻ ഒബ്സർവ് ദിസ് കോംപ്റ്റൺ ഇഫക്റ്റ്. അപ്പോൾ ദിസ് കോംപ്റ്റൺ എഫക്റ്റ് ഈസ് ഒബ്സർവബിൾ വെൻ ദ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ ഈസ് ഇൻ കമ്പാരിസൺ വിത്ത് ദ കോംപ്റ്റൺ വേവ് ലെങ്ത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എക്സ്റേക്ക് കോംപ്റ്റൺ ഷിഫ്റ്റ് കാണുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് റേക്കൊന്നും അങ്ങനെ കോംപ്റ്റൺ ഷിഫ്റ്റ് ഒബ്സർവബിൾ അല്ല, കാരണം അതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഈ പറഞ്ഞ കോംപ്റ്റൺ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണുമായി കമ്പാരബിൾ അല്ല. അതുകൊണ്ട് കോംപ്റ്റൺ ഷിഫ്റ്റ് കാര്യമായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്റേസിന് ആണ്. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിങ്. And we can discuss more about Compton effect in more detail in the next class.